الدرس الثانی ذالک الدرسو معناہ لیسن الثانی نمبر 2 ذالکا وہ دور کا اشارہ ذالکا اسم اشارہ للمفرد للمذکر للبعید فار دور کے لیے ٹھیک ہے للبعید صحیح ما ذالکا وہ کیا ہے ذالکا نجمن وہ ایک ستارہ ہے ھذا مسجد وذالک بیت ھذا یہ مسجد ایک مسجد ہے وذالک بیت اور وہ ایک گھر ہے ٹھیک ہے واو اس کے اندر حرف عطف ہے واو اس کے اندر جو ہے وہ حرف عطف ہے اور یہ کنیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ھذا مسجد وذالک بیت اور اس کا معنی ہوتا ہے اور واو کا معنی ہوتا ہے اور ھذا حصان وذالک حمار ھذا حصان ما معنی هذه الجملہ یہ گھوڑا ہے، نہیں یہ گھوڑا ہے، ایسے نہیں کریں گے سوچ کے بتائیں ایک گھوڑا ہے، یہ ایک گھوڑا جی ہے اور وہ ایک ایک گھوڑا گدھا ہے ہے جی اور وہ ایک وہ گدھا ہے نہیں بولنا اور ٹھیک ہے وہ یہ ایک گھوڑا ہے اور وہ ایک گدھا ہے ٹھیک ہے گدھا ہے۔ ھذا حصان وذالک حمار دس از a horse and that is a donkey صحیح ھذا اسم اشارہ للمذکر للقریب صحیح اور جو ہے یہ اس کے علاوہ جو ہے ہمارا کیا اسے کہتے ہیں کہ قریب کے لیے ہے مذکر کے لیے ہے ایک کے لیے ہے ٹھیک ہے اور ذالک واو حرف عطف ہے اور ذالک دور کا اشارہ ہے بعید کے لیے ہے اور یہ بھی مفرد کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ابھی تک جتنے اشارے ہم پڑھ گئے ہیں ھذا پڑھ لیا اور ذالک پڑھ لیا دونوں ہی مذکر کے لیے ہی ہیں ذالک کلب طیب کیا چیز ہے صرف کا بتائیے کیا کیا یہ حرف استفہام کیا یہ حرف استفہام ہے، حرف و استفہام ہے ٹھیک ہے ذالک اسم اشارہ بعید آ گیا کلبن ڈاگ کے لیے ذالک کلبن کیا یہ ایک کتا ہے یا کیا وہ ایک کتا ہے کیا صحیح اس کا جواب ہوگا کیا وہ ایک کتا ہے ٹھیک ہے اھذا کلبن اس کا معنی کیا ہوگا کیا یہ کیا کیا یہ ایک کتا ہے جی لا نہیں ذالک قط نہیں وہ ایک بلی ہے بلی بلا ہے، ٹھیک ہے بلا ہے، بلا ہے ہاں میں آپ کو چیک کر رہی ہوں نا کہ آپ لوگ مجھے کیا بتا رہے ہیں دادا پھر فیمیل بلی کیا ہوگی قطۃ اذالک کلبن کیا وہ ایک کتا ہے لا ذالک قط نہیں وہ ایک بلا ہے ما ذالک وہ کیا ہے ذالک سریرن وہ ایک کرسی ہے رائٹ چلے میں کوئک سر کے لیے صحیح والا ریڈ کرتی ہوں ذالک اسم اشارہ ہے دور کے لیے ٹھیک ہے اور معرفہ ہے اور ایک کے لیے ٹھیک ہے ما ذالک وہ کیا ہے ذالک نجم وہ ایک ستارہ ہے ھذا مسجد وذالک بیت یہ ایک مسجد ہے اور وہ ایک گھر ہے ھذا حصان یہ ایک گھوڑا ہے وذالک حمار اور وہ ایک گدھا ہے ذالک کلب کیا یہ ایک کتا ہے نہیں کیا وہ ایک کتا ہے ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہے وہ حرف استفہام ہے ذالک دور کا اشارہ ہے اور کلبن جو ہے وہ ڈاگ ہے میں پہلے خود ہی آپ لوگوں کو پکا کرنے کے لیے ذالک کے لیے میں یہ اور وہ کے اندر آپ کو کنفیوز کر رہی تھی ٹھیک ہے ذالک کلبن کیا وہ ایک ڈاگ ہے لا ذالک قطن نہیں وہ ایک بلا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کتن کی جگہ کتاتن ہوگا تو پھر ہمارا اشارہ بدلے گا ٹھیک ہے ہم لا لگا کر تل کا کتاتن کریں گے کیونکہ ذالک کا مذکر کا اشارہ ہے اور تل کا مؤنث کا اشارہ ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو یہاں پڑھا نہیں ہے اس لیے ہم ڈسکس نہیں کر رہے ویسے بتا دیے اگر کتاتن یوز کریں گے تو اشارہ بھی بدل جائے گا صحیح لا نہیں ذالک وہ قطن ایک بلا ہے ما ذالک اب اور ماں میں فرق کوئی ایک بتائے بس ایسے پھر وہ آواز نا پھیل جاتی ہے اور ماں میں فرق کیا ہے ما فرق بین و ما آکل اور غیر آکل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہے وہ یہ والا یہ مجھے کیا ہے
एक मैं जवाब दें, ऐसे क्या पता चलेगा आ कौन में क्या हमें जवाब दे रहा है। हैंड रेज किया आ करें में सभी, हमें है ना। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होती है, हम बस कंफर्म कर रहे होते हैं। माँ में हम बिल्कुल क्वेश्चन फुल होता है। जी, एक तो फर्क ये है कि आ में हम कंफर्म कर रहे होते हैं, हमें इंफॉर्मेशन है, जबकि माँ में हमें कुछ नहीं पता, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है जो हमें जवाब देगा उस पे। और दूसरा फर्क ये है कि आ जो है वो हरफो इस्तिफाम है, जबकि माँ इस्मो इस्तिफाम है। माँ जो है वो गैर आकिल के लिए ही है, ठीक है। माँ जालिका वो क्या है, जालिका सरीरुन वो एक बेड है या वो एक चारपाई। मन हादा व मन जालिका, एक बताए बस कोई तर्जुमा मुझे। सब बोलते हैं ना फिर वो समझ कुछ नहीं आती। एक बताए मुझे, बैयन कौन बताएगा। मन हादा व मन जालिका, ये कौन है और वो कौन है? ये कौन है और वो कौन है। नाम सही, बारकल्लाहु फीकी। मन हादा, मन कौन, हादा ये कौन है, व मन जालिका और वो कौन है। हादा मुदर्रिसन व जालिका इमामुन, ये एक टीचर है और वो एक इमाम है। तय्यब अल-आन मा जालिका, मा जालिका, वो क्या है? वो वो क्या है? जालिका हजरुन, वो पत्थर है। वो एक वो एक पत्थर है। वो एक पत्थर है। एक पत्थर नहीं है। बोलना, एक वो पत्थर, वो एक पत्थर है, ठीक है। हादा सुक्करुन वो वज़ालिका एक पत्थर लबन, है, नहीं बोलेंगे मैम। मैंने बोला है ना, है वो एक पत्थर है, ये जुमला इसमिया है ना, मुरक्कब ताम है। ओके। ये मारिफा प्लस जी नकरा जी। कॉम्बिनेशन है, तो वो एक पत्थर है, दैट इज अ स्टोन। हादा सुक्करुन वज़ालिका लबनुन, ये अब एक नहीं ये कहेंगे, बस ये चीनी है, क्योंकि चीनी को हम इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी ट्रांसलेशन में। हादा सुक्करुन, ये चीनी है, वज़ालिका लबनुन और वो दूध है। यहाँ पर एक की सेंस मुनासिब लगती ही नहीं है ना, हमने उर्दू के जुमले का भी ख्याल रखना है। मैं कह रही थी हाँ कि अनकाउंटेबल है ना, दैट्स वाई हम जी जी उसको क्वांटिटी में काउंट करेंगे, तो एक नहीं बोले। जी। तो हादा सुक्करुन, ये शुगर है या ये चीनी है, वदाली का लबनन और वो दूध है। चलिए जी, अब आपने ये पढ़ लिया, अब आप जल्दी से आइए और इसके लिए साथ जो है ना एक एक पर्सन हैंड रेज करें, मैं खुद आपको चूज करती हूँ ताकि सबकी पार्टिसिपेशन हो। सही है। मा माना तमरीन, या मरियम मा माना तमरीन। मैं मश्क, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। मा माना इकरा वक्तुब ऐदन, इकरा अमर, वक्तुब इकरा ऐदन अमर, पढ़िए वाव हर्फ, और जी लिखिए। इकरा और लिखिए, सही अहसनती। इकरा माना पढ़िए, वाओ हरफे अतफ, उक्तुब माना लिखिए, तो मिला दिया तो इसलिए वाओ के साथ आया है। इकरा पढ़िए, वक्तुब और लिखिए, सही। तैयब हादा सुक्करुन वदालिका लबनुन, या अहमद तर्जमी हादे बिल उर्द, हादिही बिल उर्दिया, हादिही जुमला। ये नाम, ये ये चीनी है और वो दूध है। ये चीनी है और वो दूध है। मन जालिका, जालिका इमामुन, वो कौन है? जाली का इमाम है, वो इमाम है। इमाम है, सही, बारकल्लाहु फीक। तैयब अल-आन या रूबी, अदालिका कैप्टन मा माना हादिही जुमला। क्या ये बिल्ली है? ना, कैप्टन माना हो बिल्ली व बिल्ला। बिल्ला। वो तैयब क्या वो बिल्ला है? सही, मादा जवाब। ला नहीं, जालिकल कलबुन। ना नहीं ना ना, वो यहाँ पे आपने इसम वो मुरक्कब इशारी बना, जालिका कल्बुन, आपने जालिका जालिका कल्बुन, कल्बुन। जी। सॉरी, जालिका कल्बुन, नहीं वो कुत्ता है। नहीं वो एक, किधर गया। ओके, नहीं वो एक कुत्ता है। नहीं, आसान थी। तैयब अल-आन या रिदा, मा हादा, हादा हजरुन, ये क्या है? ये ये क्या? एक पत्थर। ये एक पत्थर है, सही। तैयब अल कलीमतु अल जदीदतु, सही। अल कलीमतु माना हु वर्ड्स, अल जदीदतु माना हु न्यू। मा माना इमाम, हजर, सुक्कर, लबन। या उख्ती आतिफा बैयनी हाजा, आप बताइए मा माना इमामुन हजरुन। इमाम का मतलब मस्जिद के इमाम, और हजरुन हजर, पत्थर, सुक्करुन, चीनी, लबनुन,
दूध। दूध, सही, अहसनती, ठीक है, बारकल्लाह फीक, सही। सुक्कर, शुगर या चीनी, लबनुन, दूध, इमामुन जो है वो इमाम मस्जिद का होता है, और यही इमाम अगर हम इस तरह से लिखें, इमाम का मतलब वही होता है जो मस्जिद का इमाम, जबकि अमाम, अमामा का मतलब होता है सामने। पॉइंट्स टू रिमेंबर, in this lesson we learn the use of dhalika meaning that, and wow meaning and. This is a house and that is a mosque. Hada baytun wa dhalika masjidun. Dhalika is pronounced dhalika, इसमें अलिफ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसे प्रोनाउंस ऐसे ही किया जाता है अलिफ के साथ, बट इट इज रिटन विदाउट अलिफ, सही। द वर्ड वाओ इज रिटन क्लोज टू द फॉलोइंग वर्ड। वोकैबुलरी हमारे पास आज थी इमामुन इमाम, हाजरुन स्टोन, सुक्करुन शुगर और लबनुन मिल्क।